الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأن نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأن نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة
اللهم إني أسألك منك بنعمة وعافية وستر كان نعمتك علي وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك بشرك وأشهد حمد رسلك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أسألك بشرك وأشهد حمد رسلك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أسألك بشرك وأشهد حمد رسلك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أسألك بشرك وأشهد حمد رسلك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بربي وصلى بسمنها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بربي وصلى بسمنها والله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بربي وصلى بسمنها والله السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجر. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من العجز والكفر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر أمراضي وآمن روعاتي. اللهم اغفر لي من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تقيمني وأنت تسقيني وأنت تقيني وتحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج إبراهيم والإسلام كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك التوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين.
اللهم نسألك خير هذا اليوم ونحمه ونسله ونوره وبركته وهداه. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أسباب من نعمة الأرض يعني من خلقك، ومن كونك لشريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير على كل ذرة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير على كل ذرة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير على كل ذرة مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من عمل إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من عمل إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من عمل إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من عمل إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على المقيم الله صلاة وسلام دائمين في جنة الله وعلى آله وصحبه وعلى كل ذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على المقيم الله صلاة وسلام دائمين في جنة الله وعلى آله وصحبه وعلى كل ذرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في من الله صلاة وسلاما دائمين في جنة وعلى عدد كل ذرة مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسه وسيدنا رشيا وميلاد كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي العليم وهب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا أبدا دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام كتب ولا والإرشاد حبيب الله بن علي محمد حدد في تعريف النصائح الدينية والوصايا الإيمانية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فضل صدقة التطوع. وأما صدقة التطوع والإنفاق في وجوه البر والخير ابتغاء مرضات الله وثوابه فقد ورد في فضل ذلك من الآيات والأخبار ما يطول ذكره
قال الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورة البقرة. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فاشعر في نفسك هذا الأجر الذي سماه الله كبيرا وكريما أي أجر هو. وكذلك المضاعفة التي لم يحصره الله بعدد في قوله فيضاعف له وفي الآية الأخرى أضعافا كثيرة إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, yang selalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat kekasihnya Nabi Agung Muhammad untuk mensyukurinya melalui lisan kita setiap rakaat kita dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekat duduk kita, kumpul kita saat ini semata taufik hidayah dari Allah, bersimpu setiap kita di hadapan Allah sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semata yang kita sembah. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta yang kita berharap semua kita dimantapkan oleh Allah langkah kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat dan upaya kita untuk mensyukuri sempurna segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Setelah selesai beliau membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah dan bagaimana hukum ketika diminta kita oleh hakim pemerintah yang ada untuk mengalihkan zakat kita kepada mereka. Sekarang mengenai masalah sedekah tatawwu', sedekah yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan setiap hari kita. Kalau zakat setahun sekali, baik itu zakat fitrah atau zakat harta, tapi kita dianjurkan oleh Allah dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita setiap hari bersedekah. Wa amma sadaqatut tatawwu' wal infaq fi wujuhil birri wal khair, dan adapun sedekah tatawwu', sedekah secara sunnah, dan menginfakkan harta kita fi wujuhil birri wal khair, di tempat-tempat di arah kebaktian, kebaikan, bagi tanda bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah titip kepada kita harta, dan Allah perintahkan dari titipan harta tersebut untuk kita bagi sebagian kepada hamba-hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita salurkan. Itu namanya harta yang Allah titip kepada kita untuk mereka, dan dalam segi kebaikan-kebaikan. Ibtigha'a mardatillah wa thawabi, karena hanya menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dari infak itu keridhaan dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi beliau mengatakan adapun sedekah yang disunnahkan untuk kita lakukan setiap hari, kalau bisa sedikit atau kalau bisa banyak, di tempat-tempat yang tepat, pas, sesuai dengan perintah Allah arah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha' mardatillahi wa thawabi, hanya untuk mengharap keridhaan Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap keridhaan Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad warad fi fadli dzalik, dan sungguh telah datang dalam keutamaan kelebihan
bagi orang yang melakukan hal tersebut minal ayati wal akhbar, dari ayat-ayat Al-Quran dan khabar-khabar, hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga berita yang diriwayatkan oleh para penerus-penerus Nabi besar Muhammad, ma yatulu dzikru, yang kalau disebutkan semuanya akan menjadi panjang lebar karena banyak ayat, karena banyak hadis. Dan beliau kutip sebagian darinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, apa yang kalian infakkan dari khair, dari kebaikan, dari harta kalian yang kalian infakkan ke jalan baik, fali anfusikum, maka bagi diri kalian. Artinya kelebihannya, balasannya, kebaikannya, fali anfusikum, maka bagi diri kalian. Wa ma tunfikuna illa ibtigha wajhillah, dan tidaklah kalian infakkan harta itu yang kembalinya ketika kalian infakkan kebaikannya bagi diri kalian sendiri, illa ibtigha wajhillah, kecuali hanya mengharapkan wajah Allah, namanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu ayat arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita infakkan, keluarkan dari harta kita, di samping harus keluarnya ke jalan yang benar, kebaikan, dan niat kita namanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan min khairin, dari kebaikan, yaitu dari harta yang kalian miliki ke jalan yang baik, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya terhadap kalian dan kalian tidak akan dizalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan apa yang kita keluarkan dari harta kita, ikhlas kita dalam mengeluarkannya atau tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, Allah akan ganti harta tersebut, ikhlas atau tidak ikhlas kita keluarkan. Harta yang disunnahkan, dianjurkan kita oleh Allah dan Rasul untuk kita arahkan ke jalan-jalan yang baik, ke tempat-tempat yang baik, ke orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita arahkan sedekah kita terhadap mereka. Kalau kita ingin dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas dalam mengeluarkan harta tersebut, dan termasuk tanda ikhlas itu kalau kita keluarkan kita lupa. Yang kita keluarkan dari sedekah, dari infak apapun itu, besar atau sedikit, kalau kita lupa setelahnya, berarti tanda lupa itu tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih ingat, berarti masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masih gantung karena masih kita ingat. Kalau sudah kita lupa, termasuk tanda, ya, termasuk tanda terimanya sedekah kita, kebaikan kita, kita lupakan setelahnya, tidak ingat lagi seumur hidup, berarti diterima oleh Allah. Tapi kalau kita masih ingat, berarti apalagi kita sebut, berarti tandanya, tapi tetap akan diberikan balasan oleh Allah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah yang kita lakukan itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang lainnya Allah mengatakan, Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, mereka yang menginfakkan harta-harta mereka di malam hari dan siang hari, setiap malam, setiap siang, sirran wa alaniyatan, secara rahasia dan secara terang-terangan, nyata. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk menginfakkan harta kita di siang hari, di malam hari, di setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita, secara baik, secara rahasia atau secara nyata terang-terangan. Arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Allah janjikan ganjaran. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzunun, dan tidak ada rasa takut terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih. Jangan takut untuk dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang telah kita keluarkan itu, dan jangan sedih. Insyaallah kita akan dapatkan berlipat dari yang kita keluarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus belajarnya, harus dilatih.
Walaupun pertama kali sedih, walaupun pertama kali kita namanya kadang-kadang masih terus kita ingat, kadang-kadang kita menyesal untuk mengeluarkannya, kenapa tadi dikeluarkan, kalau enggak tadi saya bisa beli ini atau lain sebagainya. Enggak jadi masalah, dilatih. Sedikit demi sedikit, sedikit kita berupaya untuk melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala, menghadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-lama terbiasa. Yang jelas Allah mengatakan falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ganjaran mereka dari sisi Tuhan mereka Allah. Tidak perlu mengharapkan terima kasih. Tidak perlu kita mengharapkan ucapan atau balasan apapun dari yang kita seorang yang kita berikan. Allah sudah berjanji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan balasan bagi kita. Dan Allah menyatakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Masyaallah, luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Hadid, Allah mengatakan aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, dan infakkanlah, keluarkanlah mimma ja'alakum, dari apa-apa yang telah dijadikan ia oleh Allah terhadap kalian, mustakhlifina fi, sebagai hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita khalifah, penerus dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyalurkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala, atau kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita salurkan harta itu ke jalan tersebut kepada hamba tersebut. Allah mengatakan kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, sebagai penerus Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyalur langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan-kebaikan. Falladzina amanu minkum, dan mereka-mereka yang beriman di antara kalian, wa anfaqu, dan mereka yang menginfakkan sebagian hartanya, lahum ajrun kabir, maka bagi mereka ganjaran yang besar, balasan yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Besar ganjaran atau balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan lebih dari yang kita bayangkan besarnya. Apapun yang kita bayangkan besarnya, jadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ganjaran yang besar lebih dari yang kita bayangkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat surat Al-Hadid juga, ayat yang lainnya, man dalladzi yuqridullah qardan hasanan, siapapun yang yuqridullah, meminjamkan kepada Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Maksudnya meminjamkan Allah itu artinya kita meminjamkan harta kita kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkannya. Garat pinjam, ya. Dan kita tahu bahwasanya dia minjam untuk kebutuhannya, terutama kebutuhan kebutuhan hari-harinya untuk keluarganya, dan kita tahu dia tidak arahkan gunakan itu untuk sesuatu yang tidak baik, untuk sesuatu yang tidak baik. Siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan hal tersebut dengan qardan hasanan, dengan baik, dengan senang hati, ya, ketika meminjamkan harta itu kepada hamba tersebut, ya, karena ia memang membutuhkannya, fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan baginya, dan baginya ganjaran yang mulia. Di atasnya lahum ajrun kabir, Allah akan siapkan bagi mereka ganjaran yang besar. Di bawahnya walahu ajrun karim, setelah mengatakan Allah akan lipat gandakan baginya balasan dan baginya ganjaran yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastash'ir fi nafsik, maka coba Anda rasakan dalam hati Anda, jiwa Anda, hadzal ajra alladzi sammahu Allahu kabiran wa kariman, ini ganjaran balasan yang Allah Subhanahu wa taala langsung namakan ia ganjaran yang besar, ganjaran yang mulia. Ayya ajrin hu, ganjaran apa ia? Ya Allah nyatakan ganjaran yang besar, ganjaran yang mulia.
zakat. Wa kadzalika al-mudha'afa yang begitu juga al-mudha'afa lipat ganda allati lam yahsurha Allah bi'adad fi qauli, yang Allah tidak sebutkan ia dengan namanya dengan bilangan tertentu, berlipat ganda yang Allah janjikan. Fayudha'ifahu, Allah akan lipat gandakan baginya. Allah tidak sebutkan berapa bilangannya lipat gandanya, 10 kali kah, 100 kah, berapa kali lipatnya. Dalam firman Allah fayudha'ifahu lahu, wa fil ayat ukhra, dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ad'afan katsirah, Allah akan berikan lipat ganda yang banyak. Allah mengatakan lipat-lipat ganda yang banyak. Berapa lipat? Wallahu alam, yang maha tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'atlaqal katsir, dan Allah memutlakkan kalimat katsir, mutlak, tidak ada batasan secara mutlak. Walam yaj'alna ila haddin, Allah tidak jadikan ia sampai batas. 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya, atau berapa. Allah mengatakan semuanya ad'afan katsira, lipat-lipat ganda yang banyak. Fa ayat targhib min Allahil Jawad al-Karim, maka luar biasa dorongan anjuran yang begitu besar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha dermawan, maha pemurah, yazid ala hadza targhib, yang lebih dari anjuran ini. Artinya luar biasa Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan anjuran, dorongan kepada kita, keinginan bagi kita untuk kita menginfakkan harta kita kepada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita arahkan harta kita kepada mereka, dan juga dalam kebaikan-kebaikan lainnya. Fa aufil liman la ya'qid anillah, maka artinya ini bahasa kita cih, artinya sangat, namanya jelek sekali. Bagi hamba-hamba la ya'qil anillah, yang tidak memahami dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung sebutkan baginya dari balasan yang Allah janjikan. Wala yafham fi ayatih, dan tidak memahami dalam ayat-ayatnya yang tadi dan lain sebagainya. Hatta ghalab alaihil bukhlu bimalih, sampai mengalahi dirinya sehingga ia menjadi bakhil terhadap hartanya, kikir terhadap hartanya. Wastawala alaihi syuh bima indahu, dan menguasai atas dirinya asyuh. Syuh itu lebih dari bakhil. Kalau bakhil itu hartanya, kalau syuh itu bisa harta selainnya. Kadang-kadang orang ingin bersedekah untuk jalan kebaikan, dia halangi untuk sedekah. Kenapa sedekah? Bagus kasihkan namanya anak istrimu dan lain sebagainya. Bagus atau bagus kau belanjakan untuk keperluan kebutuhan dan lain sebagainya. Itu syuh. Artinya bukan hartanya, tapi harta selainnya. Bima indahu, dengan apa yang dimiliki olehnya, min fadlillah, dari kelebihan atau anugerah yang diberikan oleh Allah. Harta itu anugerah Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih, Allah beri sebagai titipan Allah, dan Allah minta untuk kita menjadi khalifah, pengganti Allah Subhanahu wa taala, penerus Allah Subhanahu wa taala atas harta yang Allah berikan untuk kita arahkan. Dan Masya Allah Allah janjikan kita untuk mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta rubama yantahi bihi dzalik, hatta sampai barangkali sampai puncak seseorang hamba itu dengan hartanya yang Allah berikan kepadanya sebagai anugerah Allah, ila manil huquqil wajibah, sampai mencegah untuk mengeluarkan harta-hartanya terhadap hak-hak yang wajib yang diminta oleh Allah secara syariat untuk ia arahkan hartanya itu. Wajib secara agama syariat.
Kadang-kadang sampai pelitnya, kikirnya itu, pemalarnya, sampai yang wajib pun dia tidak keluarkan hartanya untuk hal itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala bukan hanya perintahkan yang wajib, Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginya untuk yang sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan balasan yang luar biasa langsung terhadapnya. Fadlan an tatawwu bis sadaqah, apalagi hanya untuk mengeluarkan sedekah-sedekah yang sunnah. Yang wajib pun kadang-kadang ia tidak keluarkan saking pelitnya, kikirnya, pemalarnya ia. Kadang-kadang saking pelitnya seseorang itu untuk dirinya pun dia pelit. Untuk dirinya dia pelit. Pakai sandal yang buruk, yang murah, sandal japit, pakai baju. La ilaha illallah. Tidak menikmati. Padahal Allah Subhanahu wa taala suka ketika seseorang hamba itu menikmati harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda rasa syukur ya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang kita diarahkan jangan berlebihan, wala tusrifu, wala tubaddiru. Jangan berlebihan, jangan mubadzir, itu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala senang sebagai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah perintahkan kita dalam surah Duha. Adapun dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah, fahaddis, maka ungkapkanlah. Falau kana hadza faqiran la yamlik qalilan wala katsiran, andaikan orang yang pelit ini, yang banyak harta ini, ia adalah seorang hamba yang fakir, tidak memiliki sedikit apalagi banyak dari harta, kana dzalika ajmal wa ahsanlah, maka hal itu lebih indah, lebih baik baginya. Pelit ini. Kalau manusia yang kaya ini pelit, lebih baik, lebih indah baginya, lebih afdal untuknya. Dan Allah jadikan kita kaya, dermawan insyaallah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, sahabil Maulid, pengarang kitab Maulid Habsyi, beliau pernah mengatakan dalam namanya pendapatnya, bagiku, kata beliau, seorang kaya yang bersyukur lebih baik daripada seorang yang fakir yang bersabar. Bagiku, katanya, orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada seorang fakir yang sabar. Kadang kalau kaya bersyukur, dia bisa memanfaatkan hartanya untuk selainnya sebagai tanda syukurnya. Syukur orang kaya itu bukan ibadat, bukan qiyamul lail, bukan tahajud. Syukur orang kaya itu mengeluarkan hartanya. Mengeluarkan hartanya itu tanda syukurnya dengan hartanya. Dikeluarkan hartanya. Dan syukurnya itu, kata Habib Ali Habsyi, lebih baik daripada seorang fakir yang sabar. Fakir sabar, tapi orang kaya yang bersyukur lebih baik, kata beliau. Kenapa? Karena bisa membantu selainnya. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang bersyukur insyaallah. Allahumma amin. Bersyukurnya, tapi jangan juga bersyukur untuk dirinya sendiri. Setiap tahun mau haji, setiap bulan mau umrah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah saudaramu yang belum haji? Adakah kerabatmu yang belum haji, belum umrah? Haji kan? Umrah kan? Lebih baik daripada Anda haji sendiri, umrah sendiri. Engkau telah melepaskan kewajiban bagi saudaramu. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa menghajikan, Allah akan memberikan haji dia pahala haji 2 kali lipatnya. Barang siapa yang mengumrohkan selainnya, Allah akan berikan pahala tanpa capek 2 kali lipat daripada pahala umrah yang Allah berikan kepada orang yang langsung pergi ke sana untuk umrah. Artinya kita ini harus pandai-pandai, Bang.
lebih pandai harusnya untuk mendapatkan menumpuk harta dan jabatan. Kalau kita pandai untuk mencari harta, jabatan, kita harus lebih pandai untuk mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah Allah siapkan itu hanya atas sesuatu yang ringan sekali. Tapi anugerah yang Allah berikan atas sesuatu yang ringan itu tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Andaikan dunia seisi emas tidak bisa beli itu. Jangan sampai kita hanya cari sesuatu yang hina, yang di mata Allah, di sisi Allah lebih hina daripada sehelai sayap nyamuk, harta, pangkat, jabatan yang ada di dunia ini. Kita meninggalkan yang mulia, yang agung, yang besar, yang abadi. Jangan sampai itu perbuatan orang kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajar mereka seperti itu, tapi kita orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Kita harus cerdas, harus pintar. Atas urusan akhirat harus lebih cerdas, harus lebih pintar dari urusan dunia. Kenapa dunia? Dunia kita akan tinggalkan, dia akan tinggalkan kita. Dan tidak sedikit dunia yang kita namanya tumpuk harta, pangkat, jabatan, kekuasaan menjadi benalu dan nanti bagi kita kelak di akhirat. Akan kita sesali nanti di akhirat. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, Allah mempakan salawat salam terhadap beliau, fi fadli tasadduq wal infaq anillahi ta'ala, dalam kelebihan bersedekah dan berinfak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis qudsi. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Hadisnya sahih. Hadis qudsi. Allah berfirman, "Ibnu Adam, unfik alaik." Ibnu Adam, wahai manusia, anfik, infakkanlah, yaitu hartamu, tapi ke jalan yang baik, ke jalan yang baik, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang baik. Pastilah ya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat tidak baik, untuk membantu yang tidak baik. Dengan kalimat aja kita dilarang untuk membantu hal yang tidak baik, kita akan kena dosanya juga, seperti dosa pelakunya, apalagi yang dengan harta kita dan lainnya. Ibn Adam, wahai manusia, anak Adam, anfik, infakkanlah hartamu. Ya jangan seluruhnya juga, Bang. Sesuai kadar kita, sesuai kadar kemampuan kita. Jangan sampai kita menginfakkan sesuatu kita sesali. Yang kita tidak sesali, belajar dari sedikit, belajarnya dari sedikit. Jangan nyuntuh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak takut miskin kayak kita dan tidak menyesal kalau ia mengeluarkan harta semuanya tanpa ia sisakan ke jalan Allah. Tapi kalau kita wallahu a'lam. Jadi belajar dari sini, belajar dari sedikit. Jangan sampai kelihatan keluarnya pelit, jangan juga berlebihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, kata Allah. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka-mereka yang ketika berinfak tidak juga pelit cara infaknya, tidak juga berlebihan, tengah-tengah. Sedang-sedang aja. Nanti kalau kita sudah sampai ke martabat kedudukan seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak apa-apa keluarkan semuanya. Tapi kalau tidak aja, jangan seperti Sayyidina Umar aja. Sayyidina Umar beliau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan jihad Nabi besar Muhammad. Ya Umar, apa yang kau tinggalkan? Ya Rasul, aku tinggalkan separuh hartaku. Aku sisakan separuh hartaku. Ketika Rasul bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan untuk anak istriku Allah dan Rasulnya. Kalau harta ya Rasulullah semuanya sudah habis, tidak ada lagi tersisa. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Unfik alaika, maka aku akan infakkan terhadapmu harta dariku. Wahai manusia, keluarkan, infakkan hartamu, aku akan berinfak terhadapmu. Aku, kata Allah, unfik alaik, aku akan berinfak terhadapmu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, dan Allah menimpakan salawat salam terhadapnya, ma talati syamsu illa wa ala jambaiha, tidak terbit matahari kecuali di sebelah kanannya, kirinya.
Malakan, kedua ada dua malaikat. Yaqul ahaduhuma, berkata salah satu di antara keduanya, Allahumma ati munfiqan khalafan. Malaikat itu berdoa, ya Allah berikanlah munfiqan, seorang yang menginfakkan hartanya, namanya khalafan, ganti. Malaikat berdoa, ya Allah berikanlah orang yang menginfakkan hartanya ganti, berikanlah ganti bagi mereka. Apa yang mereka infakkan, ganti ya Allah, kata malaikat itu doanya. Wa yaqulul akhar, yang lain mengatakan, sebelahnya lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafat, ya Allah berikanlah untuk orang mumsik yang tidak mengeluarkan hartanya, artinya mampu, bukan tidak mampu, talafan, talaf itu namanya habis, hilang hartanya. Qultu, beliau mengatakan, wa du'aul malaika mustajab, doa malaikat itu mustajab, kata beliau, karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, makanya doanya mustajab. Wa man amsak falam yutrib maluhu talab adh-dhahir, barang siapa yang imsak, namanya menahan hartanya, tidak mengeluarkan, tapi tidak luput, tidak ludes hartanya secara lahir, tidak pernah berinfak tapi hartanya banyak masih. Fahuwa talib bil haqiqah, maka ia adalah seorang yang talib bil haqiqah, yang hancur atau ludes hartanya secara hakikat. Hakikatnya hartanya hancur, ludes, habis. Walaupun secara nyata tidak habis. Ligillat intifa'i bih fi akhirati wa dunya, karena sedikitnya ia akan bisa memanfaatkan hartanya di akhiratnya dan di dunianya. Wa dzalika 'azam min at-talab alladhi huwa dhihabul mal, dan itu lebih besar daripada at-talab yang mana hilang hartanya. Lebih besar dari yang hilang hartanya, habis hartanya. Ini ada harta tapi ia tidak bisa memanfaatkan hartanya untuk akhirat dan dunianya. Berarti lebih berat dari orang yang hilang hartanya. Ada, bukan tidak ada. Kalau udah ada, mau ngomong apa tidak ada. Ada. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan apa yang ada untuk kebaikan dunianya, untuk kebaikan akhiratnya. Agala alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Dan juga kita harus waspada juga ya. Meminjamkan harta kita atau menyalurkan harta kita harus waspada juga, Bang. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, seorang kadang-kadang menjadikan itu sebagai gawiannya, pekerjaannya. Bukan memang ia karena membutuhkannya, tidak, dijadikan gawian pekerjaannya. Kadang-kadang ia sengaja minjem sana, minjem sini, tujuannya bukan untuk mengembalikan, menipu. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau orang-orang bahari seperti yang beliau mengatakan, mungkin tidak, memang mereka tujuannya memang ada kebutuhannya dan tidak ada niat untuk menipu. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, nah itu yang tidak baik, dan maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi sarana untuk dia berlarut dalam namanya perbuatannya, kebiasaannya. Karena itu kebiasaan. Jangan sampai kita kasih jadi menjadi lebih biasa, berarti kita bantu dia untuk menjalankan kebiasaannya, berarti tidak baik. Terutama apalagi mereka-mereka yang tidak mengulurkan tangannya, kita tahu mereka membutuhkan. Itu luar biasa kalau kita bantu, apalagi kalau itu kerabat saudara kita sendiri. Kadang-kadang juga orang ini bahasanya, bahasa Arab itu khayyir itu Masya Allah baik, tapi kepada orang lain jauh. Sedangkan saudaranya, acilnya, julaknya, dan lain sebagainya dalam kondisi miskin, membutuhkan, dia tahu, bukan tidak tahu. Kalau tidak tahu, sekali lagi, kalau tidak tahu itu tidak ada hukumnya.
Tapi dia tahu ini namanya kerabatnya, keluarganya, namanya membutuhkan, tapi dia tidak mengeluarkan tangannya. Kenapa? Kalau orang lain bisa menghargainya, tapi kalau saudaranya ini tidak menghargainya, terima kasih aja terus lewat. Jadi dia tidak mau memberikan, padahal ini jauh lebih baik. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, sedekah kepada saudara yang memusuhi kita itu lebih baik daripada saudara yang tidak memusuhi kita. Kita kasih sedekah dimusuhi lagi kita. Masya Allah. Ya, tapi kalau kita kasih sedekah karena kita tahu ia gunakan, manfaatkan untuk kebutuhannya yang baik, ya, untuk yang baik, walaupun dia memusuhi kita setelah itu. Tapi kalau ya kita tahu sudah lagi yang memusuh kita, kalau kita kasih dia gunakan untuk maksiat, ya jangan dikasih. Berarti kita bantu dia untuk maksiat. Tapi kalau ketika kita tidak tahu, sekali lagi kalau tidak tahu itu sudah ada hukumnya. Tidak tahu tidak ada hukumnya. Tapi kalau sudah tahu janganlah. Kalau sudah tahu jangan. Ketika tidak tahu tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah tahu kita jangan. Atau kita cari siasat yang lain. Jangan kasihkan dia, kasihkan bininya bang, atau anaknya. Ya, artinya kita juga harus pintar-pintar dan kemana kita arahkan uang harta kita ini untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Banyak ini jenis manusia nih, yatiman wa asiran dan lain sebagainya. Kemana kita harus berikan dan tempatkan harta ini yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, balasannya juga ada. Juga ada orang-orang, manusia-manusia tertentu yang ketika kita infakkan harta kita kepada mereka, balasannya jauh lebih besar daripada yang lainnya. Secara umum Rasulullah mengatakan, la ta'kul illa ta'am taqi wa la yakul ta'amuka illa taqi. Agama Rasulullah mengatakan, jangan sampai engkau makan kecuali makanan orang-orang yang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Semakin tinggi nilai ketakwaan seseorang, semakin tinggi juga kebaikan balasan yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau ditanyakan, fadhal. Berat termasuk ya, menginfakkan harta ini berat. Sudah, apalagi kalau sudah kita merasa susah, payah kita dapatkan, masa mau dikeluarkan? Kalau sudah slogannya seperti itu, udah tidak tahu lagi kita sudah. Seharusnya dia mengagini, semakin susah ia dapatkan harta itu, setelah ia dapatkan dia kasihkan kepada orang tadi ya, dengan ke arah yang baik, yang tepat, yang benar, ya jauh lebih besar pahalanya daripada orang dapat namanya nyaman bang. Kalau orang dapatnya nyaman, dia keluarkan, ya tidak seperti namanya yang dapat susah dia keluarkan. Pasti yang susah ini, walaupun nilainya sedikit, bisa lebih banyak daripada yang nyaman, walaupun nilainya lebih besar. Ya, bahasa kita mungkin nabung sama Allah Subhanahu wa taala. Allah janji untuk menggantinya, dan Allah berjanji untuk menggantinya berlipat-lipat. Allah mengatakan berlipat-lipat pokoknya. Yang besar kata Allah, yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita harus belajar. Dan satu kebaikan itu biasanya kalau kita mengawali itu dengan dipaksa. Biasanya satu kebaikan itu untuk kita bisa melakukannya diawali dengan dipaksa. Belajar itu dipaksakan. Dari yang sedikit.
Insya Allah lama-lama bisa. Dari yang sedikit nanti ya, tambah lagi sedikit, ya nanti setelah namanya kita terbiasa nyaman Bang, nggak ada ABC. Ketika kita dapat yang banyak kita akan bisa mengeluarkan yang banyak. Tapi kalau tidak biasa mengeluarkan yang sedikit, nanti ketika kita punya banyak tidak mungkin kita bisa mengeluarkan banyak. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dari sedikit. Jangan nanti kalau mau sedekah tuh nunggu dapat duit banyak, mau sedekah jangan. Biasakan sedekah. Karena begitu besar hikmah yang ada untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan Allah mengatakan fali anfusikum, untuk diri kalian sendiri kebaikannya. Dan ada kebaikan besar yang Allah selip dalam infak itu. Kadangnya Allah perintahkan kita, dan dalam banyak ayat Allah arahkan kita, artinya di dalamnya ada begitu besar kebaikan yang akan kita dapatkan darinya. Lebih dari yang kita bayangkan. Yang jelas Allah sudah ungkap dalam kitab suci Al-Quran, dan Nabi Sallallahu sudah ungkap dalam sabda-sabda beliau, dan para ulama telah mengarahkan kita untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita insya Allah untuk melakukan berbagai macam kebaikan, dan Allah mudahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tersebut. Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan kita manusia-manusia yang dermawan, insya Allah peduli dengan selain kita. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. وعلى آله وسلم. ربنا تجينا ربنا صلى الله عليه وسلم صلاة تجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، طهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا جئت وسل إليك حبيب صلى الله عليه وسلم. آمين في هذه الساعة تقضي حاجاتنا قريب. صلى الله عليه وسلم نبي الله الحمد لله بالعالمين. عفوا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.